Vidi vo dunjalukot i vo ovoj svet ke enneke garib, kako eden patnik, au abiri sebil, bidi kako eden tuđines i bidi kako eden prolaznik, eden patnik, koji što na vistina ke pomine i će završi ovaj dunjaluk, ke otpatovat ovaj dunjaluk. Zato ako nije... رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Blagodarnost mu pripada jedinstveno samo na gospodarot Allah Đelešanu. Svedočam deka Allah subhanahu wa ta'ala je eden i jedinstven i deka je dostojen samo nego da go obožavame i verujame vo naš dunjalučki život. Svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslednji od Allahov pratenik i pečatom na site Allahovi pratenici. Kogo Allah Đelešanu go isprate do celo to čovečanstvo, da gi poduči da go veruvat i obožavat samo Allah subhanahu wa ta'ala. Selam i salavat ispraćam na Allahovi otpratenik alaihi salam, na njegovata čestna i čista familija, na njegovite vredni drugari i na site muslimani koji go sledele go sledat i će go sledat njegovi otpat, sve do kijametski den. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Molamo Allah Đelešanu da ni go pokaže pravi otpat, da ni dade istrajnost na toj pravi pat, da živeme vo islam, da živeme so iman i da ne umreme nikako osven kako muslimani. Počituvani vernici, site nije vo našio dunjalučki život, bez razlika muslimanite ili nemuslimanite, i site luje koji žive vo ovaj svet, site tije sakat vo nivnio dunjalučki život da živeat srećen život, i site tije i sekoj eden čovek, sekoj eden insan bara način i bara patišta kako da dojdi do ta cel, to i da bidi srećen vo njegovi od dunjalučki život. Mnogo ljude mislat deka srećata evo nivno to bogatstvo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ni kaže o kuranski ajet vo sura Ali Imran 14. ajet i ni vika zujjine lin nasi hubbu šehavati minen nisa. Na vistina im se razubavi na ljujeto tije da posakuvat i da sakat da imat svoja familija i svoji ženi wal benin i da posakuvat svoji deca wal qanatiril munkantara i tije posakuvat da imat kovčeci so tije kovčeci da bidat polni so mine zehebi wal fidda, da bidat polni so zlato i so srebro wal hayril musawwamati wal an'am i tije posakuvat da imat spremni konji ili da imat ubavi i udobni prevozni sredstva wal an'am i tije posakuvat da imat dobitok wal harth i tije sakat da imat posebi zalike metaul hayati dunja. Vika Allah subhanahu wa ta'ala deka to je uživanje to vo dunjalučki od život. Wallahu indehu husnul ma'ab. Ali kaj Allah subhanahu wa ta'ala, kaj Allah Đelešanu je najdobro to mesto kada što može jedan čovjek
да го најди тоа задоволство. Затоа од овој курански ајет ни кажува Аллах Джелешану и ни гарантира Аллах Субханеху ва Теала дека секој еден човек, секој инсан ќе посакува тој да има богатство, али мораме да знаеме дека не е само богатството човекот да биде среќен. Потоа многу луѓе и многу Аллахови робови мислат дека среќата е во нивната фамилија, кога тие имаат многу деца. Затоа Аллах Субханеху ва Теала ни кажува во сура Ал-Кеф 46 ајет: Ал-малу вал-банун зинетул хајати дунја. Навистина, богатството и фамилијата и породот е еден украс во дуњалучкиот живот. Вал-бақијату салихату хајрун инда раббик. Али оние останати трајни дела, тие се најдобри каде? Хајрун инда раббик, кај твојот господар. Thawabан ва хајрун амела. Навистина, тоа е подобро и подобра е таа надеж. Затоа и од овој курански ајет ни кажува Аллах Джелешану дека и богатството, и нашите фамилии, и нашите деца се дел ние за да бидеме можеби среќни во овај дуњалучки живот. Али некогаш во нашиот дуњалучки живот, краток дуњалучки живот, гледаме многу луѓе кои имаат и фамилии, имаат и богатство, али ги гледаме дека тие немаат рахатлук и немаат смиреност и немаат среќен живот во овој краток дуњалучки живот. Затоа ние треба да се запрашаме и секој еден муслиман и секој еден муъмин треба да се запраша каде е патот кој што нас не води да ние бидеме среќни во овај дуњалучки живот. Ова прашање секој еден од нас треба често пати да си го поставува на самиот себе си, како и каде тој треба да замини и да отиде за да биде среќен. Ние имаме еден пат, а тој пат кој што нас не води ние за да бидеме среќни во овај дуњалучки живот е послушноста и покорноста на единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Затоа Аллах Джелешану ни го дал Куранил Керим и во тој Аллахов говор, во таа Аллахова книга, ние ги читаме многу сури, кои има 114 сури. Од тие 114 сури, некои сури нас ни раскажуваат за претходните Аллахови пратеници, кои сме должни да го проучуваме најпрвин живото на Аллаховиот пратеник алейхи селам, и потоа ние да ги проучуваме и да го проучуваме животот и историјата на тие претходни Аллахови пратеници. Затоа ако читаме во Аллаховата книга Куранил Керим и сите ние сме слушале во нашите џами, во тие мубарек места, сме слушале предавања во нашиот дуњалучки живот, кои што нашите ефенди, Аллах Джелешану да ги награди за нивниот труд, ни спомнувале и ни кажувале за историјата на тие Аллахови пратеници. Затоа од тие Аллахови пратеници имаме еден Аллахов пратеник Муса алейхи селам, кој имаше едно искушение со Фираунот, кој што се нарекуваше дека е тој Господ, дека тој е владар, дека тој е моќен и дека тој е силен, и се опишуваше дека тој е господарот. Затоа кога Муса алейхи селам имаше такво искушение, кога беше прогонет и кога беше бркан од Фираунот и неговите следбеници, ни кажува Аллаховиот говор за таа случка и ни вика единствениот Господар Аллах Джелешану во сура Еш-Шуара 61 ајет: "Фелемма тараал џам'ан", и кога двете групи, значи Муса алейхи селам
i Firaunot se vidova jedni so drugi, kale ashabu Musa, inna le mudrakun. I rekao sledbenicite na Musa alaihi salam, na vistina nije ke bideme fateni. Na vistina tije nas ke ne dostignat. Poto a kažu kale kella. I Musa alaihi salam rečeno ne, inne me'ije rabbi se jehdin. So mene na vistina je moj od gospodar, a toj gospodar je jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. To je onaj koji što mene ke me upati, jaz da izlezam. To je onaj koji što mene ke me upati na toj pad, kako jaz ponataka da se spasam i kako jaz ponataka da bidam srećen. Kale kella inne me'ije rabbi se jehdin. I rečeno ne, so mene na vistina je moj od gospodar, to je onaj koji što mene ke me upati. Fe auhajna ila Musa. I Allah Đelešanu vika, deka nije mu objavevme na Musa alaihi salam, anidrim bi asaka al-bahar. To je so njegovi od stap, da udri vo moreto. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالتَّوْدِ الْعَظِيمِ. I potom to more se razdele, se rascepe. I tije delovi beja toliko golemi kako ridovi. Potom kažu وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. I potom i drugi te gi približevme. وَأَنْجَيْنَا Musa. I vika Allah Đelešanu deka nije go spasevme Musa alaihi salam. وَمَنْ مَعْهُ أَجْمَئِينَ. I oni je koji što beja so nego site zajedn. Thumma agraqna al-akharin. Dodeka oni je koji što beja protivnici i koji što beja zulumtjari i Firaunot i tije koji što go brka i saka da go fata na Musa alaihi salam, vika Allah Đelešanu deka njih nije gi potopevme. Zato od ovaj kuranski ajet i ovi kuranski ajeti doznavame deka ta pokornost i poslušnost što je imal Musa alaihi salam, što mu pravel ibade na Allah Đelešanu, to a bilo sebe pod da Allah Đelešanu nego go spaset od Firaunot. I to a bilo sebe Musa alaihi salam da bide spasen i da bide ponataka srećen. Zato i nije morame da bideme ubedeni deka ako sakame da bideme srećni i da bideme spaseni i vo ovaj dunjaluk, i vo inni od svet ahiret, da go zaslužeme džennetot, morame da mu bideme pokorni i poslušni i da mu praveme ibadet najjedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Slučkata na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se preseluvaše od Meka vo Medina so njegovi od drugar Ebu Bekr es-Siddiq radijallahu an. Koga vlegova ta peštera, kažuva Allah Đelešanu i je opišuva ta slučka i vika Allah subhanahu wa ta'ala vo sura At-Tawbe 40. ajet illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. I ako vi go potpomognete nego, to je Allahovi otpratenik alaihi salam, tije koji živele vo vremeto na Allahovi otpratenik alaihi salam, koji go potpomagale Allahovi otpratenik alaihi salam, i ako nije deneska go potpomagame sunnetot, praksata na Allahovi otpratenik alaihi salam, gi oživuvame negovite sunneti, negovata praksa vo naši dunjalučki život, Allah Đelešanu je toj koji što nas će ne pomognet. A ako Allah Đelešanu nas ne pomognet, togaž nije sigurni morame da bideme deka Allah Đelešanu ke ni dade srećen život. Zato oni vika u ovaj kuranski ajet illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini idhuma fil gar. I oni koji što ne veruva, ti je beja nevernicite u vremeto na Allahovi opratenik alaihi salam, koji što go protera od Meka i koga tije dvajca beja vo ta pešćera idh yaqulu li sahibihi, koga Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahovi opratenik alaihi salam
mu se obrate na negoviot drugar Ebu Bekr radijallahu an, koji Ebu Bekr radijallahu an stravuvаше дека мушриците и неверниците можаат да ги фатат. Стравуваше. Вика Аллах Джелешану како Аллаховиот пратеник алейхи селам му се обратил на Ебу Бекр и вика: "Из јекулу ли сахибихи ла тахзан, инна Аллаха ма'ана." Ти не биди насекиран, ти не биди нажален. Аллах е тој кој што е со нас. Гледаме, почитувани верници, дека тој иман, тоа верување во Аллах Джелешану, таа поврзаност и таа врска со Аллах Джелешану и Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем го направила тој да биде среќен, тој да биде убеден дека Аллах Джелешану ќе му даде излез. А ако Аллах Джелешану му даде излез, тогаш Аллах Джелешану ќе му даде среќен живот. Затоа е многу важно само ние да бидеме поврзани со Аллах Джелешану. Секогаш нашата врска да биде се појака и појака, тогаш можеме да очекуваме среќен живот во овај краток дуњалучки живот. Инна Аллаха ма'ана, фа анзала Аллаху сакинатаху. И тогаш Аллах Джелешану го спушти неговото смирение врз нив, алейхи ва ајјадаху би џунудин лем тарауха. И Аллах Джелешану го подпомогна него и ги подпомогна тие двајца и испрате една војска кој што тие таа војска не е гледа. Лем тарауха ва џа'ала калиматал лазина кафару суфла. И ги направи зборовите на оние кои што не верува, тие да бидаат безвредни, тие да бидаат најдолу. Ва калиматуллахи хијал улја. А Аллаховите зборови да бидаат секогаш најгоре. Затоа е многу важно да сватеме дека во нашиот дуњалучки живот, ако сакаме среќен живот, ако сакаме успешен живот, мораме да имаме цврста врска со нашиот Господар Аллах Джелешану. Ва калиматуллахи хијал улја, валлаху азизун хаким. А Аллах е тој кој што е силен и тој е оној кој што е мудар. Затоа, почитувани верници, ако сакаме да имаме среќен и смирен и спокоен живот во овај дуњалучки живот, мораме да бидеме секогаш поврзани со Аллах Джелешану, да правиме ибаде на Аллах Джелешану, да бидеме послушни на она што ни го наредил Аллах Джелешану и да го практикуваме тоа што го наредил и да го избегнуваме она што Аллах Джелешану нас ни го има забрането. Затоа Аллах Джелешану ни се смилувал и ни е дал таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Тие муџизиња, тие чуда кои почнале од времето на Аллаховиот пратеник алейхи селам, а не завршуваат до кијаметски ден. Затоа таа Аллахова книга Аллах Джелешану ни е дал ние да научеме и спознаеме како да живееме. А ако научеме и спознаеме како да живееме, валлахи, почитувани верници, тогаш тоа ќе биде себеп ние да бидеме среќни, ние да бидеме задоволни, ние да имаме рахатлук во нашиот дуњалучки живот. Не е целта само ние да имаме богатство, не е целта ние само да имаме многу познатство. Целта е колку сме ние поврзани, колку сме ние познати кај Аллах Джелешану, колку сме познати кај единствениот Господар Аллах Джелешану. Тоа е многу важно да сватеме дека Аллах Джелешану ни е дал ова Аллахова вера, дин Ислам, овај Аллахов говор Кур'ан ил Керим, ни го испратил Аллаховиот пратеник алейхи селам со една цел да не подучи како ние да живееме среќен и спокоен дуњалучки живот. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во сура Ал-Бекара: "Фа имма јатијеннекум минни худа", и кога нив и вас ви доаѓа упати и упата од Аллах субханаху ва таала, фамен табија худај, и тој кој што е следи
Allahova ta upata, fela haufun alejhim. I za njih i za njega nema da ima straf. Ti nikogaž nema da stravovat. Nema nikogaž da ima straf v njivniju dunjalučki život. Wala hum jehzenun. I nema nikogaž tije da bida nažaleni. Allah Đelešanu nije dal ta upata. A ta upata, evo Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim. A ako nije zeme me ta Allahova knjiga Kur'an il-Kerim, toga što je nauče me ta upata, a ako je nauče me i spoznaje me ta upata, i to je hidajet, to ako bidi sebe nije da bideme sretni i zadovoljni vo naši dunjalučki život. Zato Allah Đelešanu vo sura Taha ni vika Taha ma enzelna alejke l-Qur'an li teška. Nije nego spuštev mi i objavev me Kur'an il-Kerim. Ti za da bideš nesrećen. Naprotiv, Allah Đelešanu go objavil Allahovi odgovor Kur'an il-Kerim nije da bideme sretni, da bideme spokojni, da bideme zadovoljni u naši dunjalučki život. Illa tadhkiratan li men jehša. To je jedna opomena i jedno podsjetjavanje za one koji što na visina stravuva od jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, počituvani vernici, Allah subhanahu wa ta'ala preko ova savršena vera din Islam, preko Kur'an il-Kerim, preko sunnetu na Allahovio pratenik alaihi salam ne podučuva i saka Allah Đelešanu da ne poduči, ne popravi so naši od karakter, so naši od moral, so naši od ahlak, bi reki tuka je celta. I to je isto jedan sebeb, nije da bideme sretni ako izgrademe jedan karakter vo naši dunjalučki život. To ako bidi sebeb nije sekovaš da bideme sretni i zadovoljni vo naši dunjalučki život. Zato a tije hadisi što nas ne potiknuvat za toj ahlak i za toj moral i za toj odnos, ne je to zaludno. Naprotiv, tuka ima cel, a cel ta je nije da izgradem jedan karakter i jedan ahlak, a toj ahlak i toj karakter nas ke ne vodi kon toj pad, nije da bideme sretni vo naši dunjalučki život. Zato Allahovi pratenik alaihi salam ni kažuva i ne motivira vo jedan hadis i ni vika innel mu'min, vika Allahovi pratenik alaihi salam. Na visina vernikot le yudriku bi husni hulukihi. To je ke dostigne so njegoviot ahlak, so njegoviot karakter, deređete saim el qaim. Ke dostigni eno deređe kako to je da je postač i onaj koji što obavova noćen namaz. To je koji što stoji na kijam. Ke dobije takvo deređe da posti vo imeto na Allah subhanahu wa ta'ala ako ima dobar karakter. Karakter taka kako što ne podučel Allah Đelešanu i Allahovi odprateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Potom na vistina, ako sakame da bideme sretni, mnogo je važno da ne mnogo i dademe važnost na ova dunja i na ovaj dunjalučki život, vo smisla sekogaš nije da i dademe prednost i da mu dademe prednost na idniot svet ahiret, na toj drug život koji što će biti večiti život. To je mnogo važno. I to je nešto ke biti sebe nije da bideme sretni u ovaj dunjalučki život. Zato Ibni Omer radijallahu anhuma prenesuva deka Allahovi pratenik alaihi salam jedan den gozel za njegovo to ramu i mu se obratel kun fi dunja. Bidi vo dunjalukot i vo ovoj svet ke enneke garib, kako jedan patnik, au abiri sebil, bidi kako jedan tuđines i bidi kako jedan prolaznik, jedan patnik koji što na visina ke pomine i će završi ovaj dunjaluk, ke otpatува od ovaj dunjaluk. Zato ako nije se osjećavame i sekovaš čustvuvame
во овај дуњалук, во овај краток наш дуњалучки живот, дека ние сме патници и дека ние сме туѓинци, тоа ќе биде себеп ние секогаш да бидеме среќни во овај дуњалучки живот. Затоа Ибн Омер радијаллаху анхума пренесува дека Аллаховиот пратеник алейхи селам му се обратил: биди во овај дуњалук исто како еден туѓинец и еден пролазник, патник. Потоа кажува дека Ибн Омер радијаллаху анхума кажувал дека кога ќе се сноќи, немој да очекуваш дека ќе се раздене. А кога ќе се раздене, немој ти да очекуваш дека ќе се сноќе. Ако вака размислуваме и секога се припремаме за идниот свет, секога се припремаме за мелекот на смртта, тоа ќе биде себеп ние да бидеме среќни и задоволни и спокојни во овај дуњалучки живот. Потоа мораме да знаеме дека овај дуњалук е место каде што Аллах Джелешану не остава на искушение. Ако секогаш размислуваме дека во дуњалукот ќе имаме некои искушенија, некој ќе има искушение со богатство, некој ќе има искушение со неговата фамилија, некој ќе има искушение со неговото здравје, ако секогаш размислуваме вака дека Аллах Джелешану ќе не остава на испит и ќе не остава на искушение во овај дуњалук, тоа ќе биде себеп ние да бидеме среќни, спокојни и задоволни во овај дуњалучки живот. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во сура Ал-Анкебут, вториот ајет: е хасибен насу, ке сметаат ли луѓето, ке сметаат и ке мислаат ли луѓето, јутреку јекулу аменна ва хум ла юфтенун, дека ќе кажува ние веруваме во Аллах, ама нема да бидеме оставени на искушение. Значи Аллах Джелешану секогаш на верниците ќе им испраќа некое искушение, а ако ние секогаш размислуваме дека овај дуњалук и овај свет е место каде што Аллах Джелешану не остава на искушение, тоа ќе биде себеп ние да бидеме среќни и задоволни во овај дуњалучки живот. Потоа Allah subhanahu wa ta'ala ni vika i во сура Al-Baqara 155 ајет: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ, и ние ќе ги искушаме нив, со страф и со глад, وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, и со скратување на богатството, وَالْأَنفُسِ, и со самите на себе си, وَالثَّمَرَاتِ, и со некои плодови, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, вика Аллах Джелешану, и ти израдувај ги оние кои што се стрпливи. Затоа, ако ние секогаш размислуваме дека овај дуњалук е место каде што Аллах Джелешану не остава на искушение, тоа ќе биде себеп ние да бидеме задоволни и среќни во овај наш дуњалучки живот. Потоа, почитувани верници, секогаш мораме цврсто да веруваме во Аллаховиот кадер, во Аллаховата одредба, дека се што се случува со Аллаховата волја. Се што Аллах Джелешану нас ни го одредил дека тоа така ќе биде. Ако ние имаме цврсто верување во Аллаховиот кадер, секогаш тоа ќе биде себеп ние да бидеме среќни, бидејќи сме цврсто убедени дека Аллах Джелешану така одредил. Затоа имаме еден хадис, кој овој хадис го пренесува Ебу Хурейре радијаллаху ан, дека рекол Аллаховиот пратеник алейхи селам: ел муъмину қави, јакиот и силниот верник, хајрун ва ахаббу ила Аллахи минел муъмини даиф, тој е подобар и посакан кај Аллах Джелешану од слабиот верник. О фи кулли хајр, али и во двата верници, и тој кој што е јак и тој кој што е слаб, има некој хајр. Ихрис ала ма јенфеук, и ти труди се секогаш да го правиш она што тебе ќе ти користет. Вастаин биллах, и ти барај помош од Аллах Джелешану. Вала таъџиз, ва ин асабака шејун, и ти немој да бидеш очаен и разочаран и насекиран. И ако нешто тебе те задесет, фала теқул, немој ти да кажуваш: лау енни фаалту
kane keda wa keda. Ako jaz naprave vaka, тоа ќе беше вака и вака. Битно е ние да бидеме убедени дека се што се случува со Аллаховиот кадер и она што Аллах Джелешану го одредил. Валакин кул каддаруллаху ма ша. Али ти речи, Аллах Джелешану одредува она тој што го сака. Фа'ала фе инне лау тефтах амелу шейтан. И Аллах Джелешану прави и одредува она тој што го сака, бидејќи ти ако тоа не го правиш, тогаш отвараш вратата на шејтанот лаанетуллахи алейх. Затоа е многу важно секогаш да бидеме цврсто убедени дека и да веруваме дека се што се случува со Аллаховиот кадер и тоа е одредено од страна на Аллах Джеле Шану. Потоа, ако сакаме да бидеме среќни и задоволни во овој дуњалучки живот, секогаш мора да не им обрануваме многу внимание на оние луѓе кои што нас ни прават штета, ни прават зулум во овој краток дуњалучки живот. Затоа и тие што го озборувале и му правеле зулум на Аллаховиот пратеник алейхи селам, Аллах Джелешану го подучува како тој да постапува и како тој да се обраќа. Затоа вели Аллах Джелешану во сура Таха 130 ајет: Фесбир ала ма јакулун. И ти биди стрплив за она тие што го кажуваат. Затоа дали може да го истренираме нашиот нефс кога некој ни прави зулум, кога некој ни прави неправда, ние да бидеме стрпливи, кога Аллах Джелешану му наредува и му се обраќа на Аллаховиот пратеник алейхи селам, тој да биде стрплив. Фесбир ала ма јакулун. Ти биди стрплив за она што тие го зборуваат. Васеббих бихамди раббик. И ти слави го Аллах Джелешану и биди му захвален на Аллах Джелешану. Кабле тулуи шемси ва кабле гурубиха. И ти биди захвален на Аллах Джелешану и слави го Аллах Джелешану и на сабајле и на вечер. Тоа е многу важно, почитувани верници, ако сакаме да бидеме среќни и задоволни во овој краток дуњалучки живот, не смееме да им даваме многу важност на оние кои што нас ни прават зулум и неправда во овој дуњалучки живот, а тоа што ние ќе сабуреме и тоа што ние ќе го славеме и величаме Аллах Джелешану и ќе му бидеме захвални на Аллах Джелешану и на сабајле и на вечер, тоа ќе биде себеб ние да имаме спокоен и среќен дуњалучки живот. Потоа, неизбежно е да не го спомнеме тоа нешто. Ако сакаме да бидеме среќни, мораме секогаш нашиот јазик да го навлажнеме со зикр, да го спомнуваме единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Затоа Аллах Джелешану ни вика во сура Ар-Раъд 28 ајет: Алладина амену ва татмаинну кулубухум би зикриллах. Оние се тие кои што веруваат во Аллах и ги смируваат нивните срца со зикр, со спомнување на Аллах Джелешану. Ела би зикриллахи татмаиннул кулуб. Но не вика Аллах Джелешану на вистина со спомнувањето на Аллах Джелешану и со правење на зикр верниците ги смируваат нивните срца. Ако сакаме да бидеме среќни и задоволни во овој дуњалучки живот, мораме да го спомнуваме Аллах Джелешану. Дали се имаме запрашано самите себе си, кого ние повеќе го спомнуваме? Дали го спомнуваме Аллах Джелешану во нашиот дуњалучки живот или ние ги спомнуваме створенијата од Аллах Джелешану? Дали ние ги спомнуваме луѓето повеќе или го спомнуваме Аллах Джелешану повеќе? Верникот треба да го спомнува повеќе Аллах Джелешану, не да ги спомнува луѓето. Ако ги спомнуваме луѓето, тоа ќе биде себеб ние да бидеме несреќни во нашиот дуњалучки живот. А ако го спомнуваме Аллах Джелешану, тогаш тоа ќе биде себеб ние да бидеме среќни во нашиот дуњалучки живот.
Друго нешто, ако сакаме да бидеме среќни и задоволни и спокојни во овој краток дуњалучки живот, мораме секогаш да се трудеме ние да бидеме со намаз, со 5-дневни намази, сабах, планне, икиндија, акшам, јација. Многу луѓе имале проблеми со самите себе си, нешто нив ги мачело, нешто нив ги вознемирувало, али кога почнале исправно да клањаат, не да клањаат за луѓето, биле искрени во нивниот намаз и се искрени во нивните намази, тоа било себеб и тоа е себеб тие да имаат среќа. Тие да бидат среќни во нивниот краток дуњалучки живот. А Аллах Желешану ни вика: "Вастаину бис-сабри вас-салах", и ти барај и вие барајте помош во сабур и во намаз. Во сабур и во намаз, тогаш човекот се смирува, тогаш тој ја зајакнува неговата врска со неговиот створител Аллах Желешану. Тоа е многу важно, бидејќи Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува во еден хадис дека најсакани нешта од дуњалукот и од овој свет се неговата фамилија и мирисот, али задоволството го наоѓал во намазот. Сега ние треба да се запрашаме, дали ние го наоѓаме задоволството во нашиот дуњалучки живот, во нашиот намаз, или не го наоѓаме? Дали кога ќе земеме текбир Аллаху екбер, ние сме задоволни или не сме задоволни? Или мислиме цело време кога ние ќе завршиме со намазот? Затоа е многу важно, ако сакаме да бидеме среќни и спокојни и задоволни во овој краток дуњалучки живот, мораме да клањаме намаз. Тие 5-дневни намази кои што нас ни се фарз, и потоа да зголемиме со сунетите и да зголемиме со нафилињата, тоа е себеб ние да имаме среќен дуњалучки живот. Друго нешто што нас не прави ние да бидеме среќни во нашиот дуњалучки живот е одбегнување на тие гревови, на тие забранети работи, што Аллах Желешану нас ни ги има забрането. Ако ги избегнуваме гревовите, тоа ќе биде себеб ние да бидеме среќни во нашиот дуњалучки живот. Затоа Аллах Желешану кажува: "Фемен иттеба худај фела јадиллу вала јашқа", и тој кој што ќе ја следи мојата упата, тој нема да биде несреќен. Тој нема да биде несреќен. Фела јадиллу вала јашқа. Тој нема да биде несреќен и нема да биде во далалет и во заблуда. А оној кој што ќе ги прави тие забранети работи и тие гревови према Аллах Желешану, Аллах Желешану ни кажува каков тој живот ќе има. Тој ќе има несреќен живот. Зошто? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Тој кој што е немарен према моето спомнување, нему Аллах Желешану ќе му даде стеснат и несреќен живот. А тоа нас не прави што да бидеме несреќни и стеснати во нашиот дуњалучки живот со тие грешки. Зошто? Бидејќи ако ги правиме тие грешки ќе бидеме несреќни. Додека ако ги избегнуваме тие грешки и тие гревови, тогаш тоа ќе биде себеб ние да бидеме среќни во нашиот дуњалучки живот. Друго нешто што нас не прави среќни во нашиот дуњалучки живот е ние мораме да паземе на нашето време, на нашето слободно време, каде ние го трошеме, бидејќи имаме 3 дена. Вчера што помина, денеска што поминува и утре што ќе помини. За вчера знаеме што сме правеле, денеска знаеме што правиме, али утре никој нема гаранција што тој ќе направи. Затоа е многу важно ние нашето слободно време да припаземе каде ние го користиме. Дали го користиме и го трошиме во хаир нешто, во добро нешто, или ние го правиме и тоа време го користиме во некој шер и во нешто што е зло за нас и за останатите други луѓе. Друго нешто што е важно да сватеме дека тоа нас не прави ние да бидеме среќни.
moramo da bideme zahvalni na Allah Đelešanu, što Allah Đelešanu ne dal ovije ni'meti, ovije blagodeti, ovije hajr raboti, ovije dobrini koji što Allah Đelešanu ne dal i nije den i noć da kažuvame elhamdulillah, ne možemo da mu se doplateme na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Blagodat je to što smo muslimani, blagodat je to što imame iman, blagodat je to što imame zdravlje, blagodat je to što imame bezbeden život, blagodat je to što nije imame džami, blagodat je to što nije možemo tije džami da mu pravime ibade na Allah subhanahu wa ta'ala, blagodat je to što nije možemo da kažuvame za din islam, da zboruvame za din islam, da slušame za din islam, zato sekovaš morame da kažuvame elhamdulillah. A ako nije bideme zahvalni na Allah Đelešanu, blagodarni na Allah Đelešanu, to će biti sebeb nije da bideme srekni. I Allah Đelešanu da ne izgoleme poveke negovite blagodeti. Zato ovo sura Ibrahim 7. ajet Allah Đelešanu vika وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ i koga Allah Đelešanu ovozmože tvoj od gospodar لَإِنْ شَكَرْتُمْ ako vi jeste zahvalni na Allah Đelešanu لَأَزِيدَنَّكُمْ vas Allah Đelešanu ke vi izgolemet. To je mnogo važno. Čovjek odsekovaš i muslimanu da kažuva elhamdulillah. Zato je mnogo važno, počituvani vernici, ovije sebepi i ovije raboti, što nije gi kažuvame, dobro da gi slušneme i da gi praktikuvame vo naši dunjalučki život, ako sakame da bideme srekni i spokojni i zadovoljni vo ovaj kratok dunjalučki život. Molim jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala da ne napravi srekni ivo ovaj dunjaluk, avo inni od svet ahiret, da go zaslužeme džennetul firdeus. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ve nagradi sone izmerna nagrada za vaše to vнимание, za vaši sabur. Amin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.